अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियों तुसीं देख रहे हो SMS पंजाबी। लो जी पहली खबर फिर मुबारकबाद नाल। हाँ जी बहुत बहुत तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ होवे मुबारक कि पाकिस्तान ने UAE ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हाँ जी ਦਨ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ देखो पाकिस्तान ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਬਿਲ हो गया कि कर्जे लान लग गया है। हाँ जी ये बड़ी एक अच्छी गल हुई है और बाबा जी फरमाते हैं कि पुत्र है कर्जा लाया नहीं, ये जबरदस्ती लिया गया। मैं कहा नहीं वापस। बाबा जी कहते लाहौर अगलिया ने धौन ते पैर रखा कि साढ़े पैसे वापस करो। हाँ तो मैं कहा बाबा जी है सन तो कर दिते ना उन्होंने। बाबा जी कहते इन्हों को भुखिया को कितने आ चोर लुटेरिया को कख नहीं है इन्हों को। आ तो सऊदीया जी फौज नहीं भेजी। मैं कहा सऊदीया फौज इस चक्कर च भेजी? कहते तो होर की बई किराए तो जी भेजी है इतने फौज। हाँ वो मैं कहा बाबा जी यार की गल करते हो यार। अगे ही चैनल उन्होंने तुनिया पाया साढ़े उर्दू चैनल तो मेरा बिल्कुल ही तुन छड्डिया उन्होंने, निकलने नहीं दे रहे, रस्से पा के थले किया पाया उन्होंने अगलिया ने। उत्तों पंजाबी भी डकिया चैनल। मैं कहा बाबा जी इदां दी गल्लां करके तुसीं मेरा मतलब बिल्कुल ही खुड लैन लवाओगे। बाबा जी कहते यार होर किदां दी गल्लां करिए, असीं सच ही बोलना वा। हाँ ये चैनल बंद कर दिया, थल्ले कर दिया, रीच खत्म कर दिया, कोई नहीं ये कर लैन जो मर्जी, असीं तो हक सच की गल करनी है। हैं तो मैं कहा बाबा जी वो कहते हैं कि अपना फील्ड मार्शल के खिलाफ कोई गल ना करो, फौज के बारे कोई गल ना करो। हाँ बाबा जी कहते तो किहदे बारे गल करिए, माई के बारे? मैं कहा नहीं माई के बारे भी कोई गल नहीं करनी। बाबा जी कहते फिर मेरा मतलब खत्म ही दवा लेने इतने जी इदा उन्होंने चलाना था, और की कर सकते हैं असीं। मैं कहा बाबा जी बस कोई यही चाहते कि खत्म दवाओ। हाँ जी इधर उधर दी गल्लां करो, आह गल ना करो जी तुसीं कर रहे हो कि बई अपना फौज इत्थे भेजी आ, उत्थों जिहड़ा किराया वसूल होया। बाबा जी कहते यार वो मेरा मतलब इदां दी गल ही है कोई जिहड़ा कि उधरों लैके ते उधर दे जा रहे। सऊदीया को लैके दे जा रहे उधर, नहीं तो ना भुखिया को कितने आप भुखे शोरे शोधे जड़े। मैं कहा बाबा जी शोरे तो मेरे याद आया। बच्चे कहते कौन याद आ गया? फील्ड मार्शल। और मैं कहा नहीं यार क्यों चैनल बंद करवाना तुझे यार। मैं यार किदां दी गल्लां करदे बाबा जी, कसम वाली गल है यार। नहीं यार फील्ड मार्शल साहब तो मेरा मतलब है कि उन्होंने तो बल्ले बल्ले करवाई पई उन्होंने हर पासे। मैं कहना कि छाए पे ने पाकिस्तान जिथे मर्जी वड़ जाओ तुम, लोग यकीन करो कि गालां कड्ढन दे ने, एड्डी बल्ले बल्ले हो रही है। हाँ क्यों? भुख पै गई, महंगाई। हाँ जी गरीब की 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी हो रही, बिजली के बिल आप बिजली है ही नहीं, उत्तों के बिल गैस के बिल फलाने ढिंगड़े टैक्स। मैं तो वो कोई मैं दस रहा सीगा कि बई अपना जिहड़ा बिजली का बिल आ रहा ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਟੈਕਸ, ਢਿੰਗੜਾ ਟੈਕਸ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਹੈ। भाई से आना ऊपर से आना नीचे से आना जा रहे हैं, इकट्ठे आना किसी के साथ ठोकी आ रहे हैं लोगों के। और लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ बेचारे बाबा जी ਕਹਿੰਦੇ एडे भी नहीं बेचारे आ एडे बेचारे होंगे तो बाहर निकल के एहतजाज करते, कख भी नहीं है अंदर बड़े चुप करके। है जी वो देखते आ कि बई अज ਇਹਦੀ वारी कल ਉਹਦੀ वारी, इदा एक एक करके सारे ਜਿਹੜੇ ना उन्होंने पता नहीं की मेरा मतलब कि अल्लाह ना करे कि टंग टकैया हो इन्हों का अपना गलत हराम मौत नहीं बनना चाहिए। हाँ तो बल्कि एहतजाज करना चाहिए बाहर निकल के। तो अजीब गल बहुत यकीन करो कि दुख होया देख के कुछ वीडियोज़ जड़ियाँ ने मैं शेयर भी की एक अद्धी वो ट्विटर पर भी एक्स से कि देखो बाबा बेचारा रो रहा, रोटी नहीं है, वो जाके कितों वो दरबार तो एक नान ते हलीम पवा के बेचारा सारी दिहाड़ी लाई फिरदा कि भुख लगेगी तो यह खावांगा, क्योंकि खरीद नहीं सकता। अंदाज़ा करो रोटी नहीं खरीद सकते लोग। वो पंजाब आ माई मरीम नवाज का वो पंजाब आ फील्ड मार्शल का पाकिस्तान आ विजन इन्हों का, जिन्होंने चोर लुटेरे मुसलत किए तो आप इन्होंने ट्रंप की चाकरी की तो लोग भुखे मर रहे हैं।
ਔਰ ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿੰਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਆ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ 2 ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ 2 ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੜਮੱਸ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹਰਮਸ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਆਪ ਨਾਲ ਹਰਮਸ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਾਲ ਹਰਮਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਾਟਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਆਪ ਨਾਲ ਹਰਮਸ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਘਬਰਾਏ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹਰਮਸ ਨਾਲ ਹੈਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਰੀਦਾ ਵੀ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਓਏ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦੇ ਗਰੀਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਟਵੀਟ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹਰਮਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ 2 ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਯਾਰ ਫੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੜਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਫੜਨੇ ਹੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੋ 1-2। ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਫੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪ ਹੀ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਗੈਰਤ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਜੀਮ ਆ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਫੀ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹਰਮਸ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਚੁਕਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਚੁੰਬਨ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਫੜ ਕੇ, ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗੈਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੈਬ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਬਤਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਲਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਖੈਰ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਜਨਾਬ। ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਜਨਾਬ ਉਹ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਜਨ ਸੀਗੀ, ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ ਹੋਈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਜਨ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ, ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਖਿਚਵਾਈ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਜਾਬੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਟੋਪੀ ਲੈ ਕੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਮ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਜਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਲਿਬਾਸ ਜੋ ਵੀ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਹਜਾਬ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਬਈ, ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ। ਬਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਸਨਲ ਰਵੇ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਜ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਇਹਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਖੀਰ? ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, AI ਵਾਲੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਖੜੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ AI ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਧੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਲਿਸ਼ਕਾਰੀ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਵੈਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 3600 ਫਿਲਟਰ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਉਹਨੇ ਅਗਲੀ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ। ਇੱਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆ, ਇੰਤਹਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਆ। ਹਾਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਜ ਤੇ ਤੋਰਨ ਸੀਗਾ, ਲੰਡਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਜ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਜ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਹੱਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਦਗੜ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਔਰ ਲਾਹਨਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛਤਰੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਛਤਰੋਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾੜੀ ਦਾ ਲੌਂਡਾ, ਇੱਕ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਸਭ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੈਫਲ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਵਿਹਾੜੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੀ ਇਰਾਨ ਸਾਡਾ ਬਰਾਦਰ ਮੁਲਕ ਆ, ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਗਾ ਲੋਂਡਾ ਲਪਾੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। शहबाज साहब को एरियल सलूट पढ़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को हम फोन कर रहे हैं, जंग बंद हो रही है, और ये सिर्फ मजाक नहीं है, इट इज सेविंग थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स इन ईरान। ईरान की जितनी लीडरशिप इस वक्त हयात है ना, तो स्पीड डायल पे नंबर होंगे वो भी, और पाकिस्तान की जो एफर्ट है उसकी वजह से ईरान की सारी सिविलियन क़यादत जो है इट इज स्टिल अलाइव। लो अंदाजा करो जी, आ मैं कहना वा कि उन्हें कलाबे मिलाए हुए लो जी, आ हुण सारे उन्हें कह रहे कि बगैर दिया बच्चिया हरामजादिया खंजीरा किसी खोती दिया बच्चिया। मेरा मतलब है लोग कह रहे, मैं नहीं कह रहा, पापा जी कहते तू कह देते हो की पट लेगा। मैं गल तो ठीक है लेकिन ਐਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਲਤਾੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਇੰਨੀ ਬਗੈਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ। ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਲੁੜਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅਜੀਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਲੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸੋ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਆ ਜਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦਾ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ? ਆ ਵੀ 2 ਸਿਮ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆ ਸਿੰਗਲ ਸਿਮ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਹਾੜੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇਸ ਖੋਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲਿਆਣ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆ ਬੇਹਰਤੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ।
ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਚਾਉਣ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਲੋਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸਕਰੀ ਜ਼ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਬਚੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਪਾ ਦੇ। ਹਾਂ, ਆਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। तो मैं बाबा जी ने कहा, मैं कहा बाबा जी यार है बगैरत बेशरम लानती किरदार जो है ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਧੂਣੀ ਦਊਂਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੂਣੀ ਕਿਹੜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਧੂਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸਕਰੀ ਕੀੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਸਕਰੀ ਕੀੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਵੇਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੰਢੇਰੀਆਂ ਵੇਚਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀੜਾ ਇੱਕ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀੜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਨਾਵ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀੜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੀੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀੜਾ ਤਾਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਧੂਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਧੂਣੀ ਦੇਣੀ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰੋ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਪ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਧੂਣੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸਕਰੀ ਕੀੜਾ ਦਾ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ।